University. Uh, we have already from the beginning day. Uh, Dr. Ajit Mondal delivered a lecture on the evolution of the national educational policy in India since independence. On the second day, Professor Abhijit Kumar Pal delivered a lecture on school education and the NEP 2020. On the third day, Professor Joyanto Mete delivered a lecture on the teacher education and NEP 2020. Today, that is the fourth day of the 7-day lecture series, Dr. Shauli Chakraborty Acharya will deliver a lecture on the topic redesigning digital spaces and focus on NEP 2020. It's a very significant area under the ambit of NEP 2020. Dr. Shauli Chakraborty Acharya is a faculty member of the Department of Education, West Bengal State University. She joined at the Department of Education, West Bengal State University in the year 2019. Before joining this our university, she was engaged as an assistant professor at the Calcutta Girls BT College. Before that position, she rendered her service as a associate professor at the Directorate of Distance Education, University of Burdwan, West Bengal. Dr. Acharya also is attached with Council of Educational Administration and Management. She is in the charge of Capcom West Bengal chapter. She has published a good number of books on different aspects of education and presented a good number of papers in the both national and international seminars, conference, symposiums. She has also published a good number of papers in reputed educational research journals. Today, I request Dr. Shauli Chakraborty Acharya to deliver her lectures on the very specified topic. And besides this, one thing I would like to convey, we have today with us Professor Ashok Mondal, a faculty member of Department of Commerce and Management, West Bengal State University. So, I convey my thanks to Professor Ashok Mondal for his valuable presence in our program. We are thankful to you. And now I request Dr. Acharya to begin or start your lecture. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. A very good evening to all and one present here. At the outset, I would like to thank the Department of Education, West Bengal State University for giving me the opportunity to present one of the themes of NEP 2020 in this wonderful webinar, especially meant for students of our department. I would like to thank everyone who is present here today, including the students of semester 2 and 4, the pass-out students, the alumni of Education Department, State University, and all the other faculty members who are present here from West Bengal State University and other colleges. My special thanks to Dr. Ashok Mondal from Commerce Department, West Bengal State University. Thank you, sir, for being here
for sparing your valuable time for this lecture. And I would like to say that hopefully I could do justice with the theme that, with the responsibility that has been entrusted upon me, that is NEP 2020, focus on digital spaces, digital outlines. I would start my presentation, and one thing again I would like to share. As the target group for this lecture series is especially the students. Therefore, I would like to continue my presentation partially in English and partially in Bengali for their convenience. Is my presentation visible to all? Would you please confirm, anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. দেখা যাচ্ছে। Okay. It's visible. Is it now visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, আমি একটা দুটো একটু রান করে দেখে নিচ্ছি। দেখা যাচ্ছে? এটা দেখা যাচ্ছে স্লাইডটা? হ্যাঁ ম্যাম, যাচ্ছি। মানে এটা সেকেন্ড স্লাইড, এটা বোঝা যাচ্ছে তো? প্রথমটা নয় তো? না ম্যাম, প্রথমটাই। প্রথমটাই। ও, ঠিক আছে, এইভাবে হবে না। ওকে, এইবার ঠিক আছে তো? এইভাবেই যেতে হবে। স্লাইড শোতে গেলেই কেন, anyhow it doesn't work. Okay, starting with the presentation, redesigning digital spaces, focus on NEP 2020. At the very outset, I would like to focus a little bit on the past of ICT use in education. Therefore, looking back, use of ICT in education. At the very outset, the importance of ICT in education was first recognized in 1984-85 after the independence in India in the educational sector. And there was CLASS as a pilot project. CLASS is actually abbreviation. The full form of CLASS goes like computer literacy and studies in schools. একটা পাইলট প্রজেক্ট প্রথম করা হয় 1984-85 এ। It was named as CLASS নাম দিয়ে করা হয়। It was on computer literacy and studies in schools for the first time. Next, PVB microcomputers were first introduced in 2,598 secondary schools. এতগুলো সেকেন্ডারি স্কুলে প্রথম বিবিসি মাইক্রোকম্পিউটার ইন্ট্রোডিউস করা হলো under the 8th 5-year plan, that is 1993 to 1998. First BBC মাইক্রোকম্পিউটার, এবং আমরা জানি যে সেই কম্পিউটারগুলো এখনকার কম্পিউটারের মতো একদমই নয়, একদম অন্য ধরনের কম্পিউটার ছিল এবং অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি কমপ্লেক্স ছিল ইন দ্য সেন্স ইন রিগার্ড টু প্রোগ্রামিং। সেটাকে অনেক বেশি মানে সেই প্রোগ্রামিংটা বা সফটওয়্যার যেগুলো ছিল অনেক বেশি জটিল ছিল আর কি, এখনকার মতো এত সহজ ইউজার ফ্রেন্ডলি নয়। Next, National IT Task Force constituted by Prime Minister then in 1998, recommending educational software for teachers and students. That is, one IT task force was constituted. 1998 সালে একটি IT task force তৈরি করা হয় for recommending educational software for teachers and students. Again, computers and internet were made available to schools and colleges by the year 2003. তাহলে 2003 তে গিয়ে আমরা দেখলাম যে ইন্টারনেটটা এলো, internet is available to schools and colleges. And finally, significant role of ICT has been identified by NCS, that is National Curriculum Framework, in 2005. ICT যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল আছে, সেই রোলটা আইডেন্টিফাই করা হলো ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে 2005 সালে। এস্টাবলিশমেন্ট অফ স্মার্ট স্কুল, যে স্মার্ট কথাটার সঙ্গে আমরা এখন ভীষণভাবে পরিচিত, স্মার্ট বোর্ড, স্মার্ট ক্লাস, এভরিথিং। তো সেই স্মার্ট স্কুল, the smart board was introduced that time.
designed to become technology demonstrator. প্রথম টেকনোলজি শুরু করার জন্য এই নামকরণটা হলো স্মার্ট স্কুল। Moving forward to the next slide. Till 2015, 85,127 ICT-enabled schools were established in the country under RMSA. 2015 পর্যন্ত মোটামুটি অ্যাপ্রক্স একটা তথ্য 85,127 ICT-enabled schools were established. এত সংখ্যক ICT-enabled schools ভারতবর্ষে তৈরি হলো আন্ডার RMSA, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এর মাধ্যমে তৈরি হলো আন্ডার দিস প্রজেক্ট। নেক্সট, trust had been essentially on familiarizing the students with the use of computers. তো এই যে RMS এর মাধ্যমে এতগুলো স্কুলকে ICT enabled স্কুল হিসেবে গণ্য করা হলো বা তৈরি করা হলো, তাদেরকে সাফিসিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোভাইড করা হলো। এর ট্রাস্ট এরিয়া কি ছিল, কি এর মূল উদ্দেশ্য ছিল? Trust had been essentially on familiarizing the students with the use of computers. আগে যেগুলো ছিল সেগুলো ছিল ঠিকই কথা, কিন্তু এখন আরো নতুন টেকনোলজি, নতুন সফটওয়্যার নিয়ে আর ভালোভাবে সেগুলো এলো এবং সংখ্যাটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকটাই বেড়ে গেল আর কি। এবং স্টুডেন্টদেরকে ধীরে ধীরে ফ্যামিলিয়ারাইজ করাটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। অ্যান্ড টিচিং বেসিক অপারেশনস অ্যাট সেকেন্ডারি লেভেল। এবং সেকেন্ডারি লেভেলে তাদেরকে কিছু বেসিক টিচিং অপারেশন তাদেরকে শেখানোর কথা মাথায় রেখে এটা ইন্ট্রোডিউস করা হবে। নেক্সট, IT as an aid to education. IT is now getting the position as an aid to education. এডুকেশনকে আস্তে আস্তে ইনফরমেশন টেকনোলজি সাহায্য করতে আরম্ভ করবে। শুধু কম্পিউটার শেখাটা নয়, মানে আগের ওই যে ব্যাপারটা ছিল আর কি, সেটা হচ্ছে জাস্ট একটু কম্পিউটারটা চালানো শেখা, কিন্তু সেটাকে যে কিভাবে পড়ানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, সেটাকে নিয়ে কি করে কাজগুলো করা যায় একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেল, একটা টিচিং লেভেল, এভরিথিং, সেই ধারণাটাই আগে খুব একটা ছিল না, বা থাকলেও সেটা ব্যবহার করা ভারতবর্ষের মতো দেশে সম্ভব হয়নি। or as a management tool not have been conceived of or focused on, বা সেটাকে নিয়ে যে কিভাবে ম্যানেজমেন্টটাকে পরিচালনা করা যাবে, স্কুলের ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা করা যাবে, সেটাও চিন্তা ভাবনা করা সম্ভব হয়নি ইন দ্য সেন্স ইন্ডিয়াতে একটা তো ভাস্ট পপুলেশন এবং প্রচুর সংখ্যক স্কুল, সেখানে একটা খুব বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার না হলে এগুলো ভারতবর্ষে করা সম্ভব নয়। তো সেই পর্যন্ত ওই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ পৌঁছতে পারে। Unless teachers are comfortable using computers and internet, they will find it difficult to use it as a teaching aid. So unless teachers are comfortable using computers and internet, they will find it difficult. যতক্ষণ না টিচাররা এতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছে, ততক্ষণ তারা এটাকে পড়ানোর একটি সহযোগী জায়গা হিসেবে কখনোই আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। If the students confused, neither they could be able to guide the students how to use it. Therefore, teacher skill development is the first priority. এগুলো ধীরে ধীরে আইডেন্টিফাই হতে আরম্ভ করলো, এগুলো কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গা নয়। And ICT can no longer be treated only as a school subject. It has to become a way of learning process. এবং ধীরে ধীরে এই ধারণাটা আসতে আরম্ভ করলো। এগুলো কিন্তু সবই আমরা বলছি আফটার টিল 2015 এইগুলো হলো, এবং আফটার 2015 এর এই ঘটনাগুলো ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করলো। এবং আমরা জানি 2016 থেকেই ধীরে ধীরে আমরা NEP 2020 ধারণা পেতে আরম্ভ করেছি। ICT can no longer be treated only as a school subject. Therefore, ICT কে শুধুমাত্র স্কুল সাবজেক্ট তো থাকবেই, একটা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন একটা বিরাট বড় এরিয়া, স্কুল সাবজেক্ট তো হবেই, কিন্তু শুধুমাত্রই সেটা নয়, তার বাইরেও ইট শুড বিকাম আ ওয়ে অফ লার্নিং প্রসেস। এটার মাধ্যমে কিভাবে পড়ানো যায় বা এটার মাধ্যমে কি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্ট চালানো যায়, সেই ধারণা ধীরে আসতে আরম্ভ করছে। Now moving forward to next slide. Coming straight to NEP 2020. The vision of NEP 2020 is the National Education Policy 2020 envisions an India-centered education system. So system অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা, অনেক কিছু করা যেতেই পারে, কিন্তু সেটা যাতে আমাদের দেশের সঙ্গে বা আমাদের দেশের যে সোশিও ইকোনমিক যে কন্ডিশন, educational the infrastructure and above all the population, the number of students,
এইগুলো মাথায় রেখে যাতে সেই তার সঙ্গে একটা অ্যাট পার যাতে এই এনইপি 2020 তৈরি করা হয় সেই চেষ্টাটা রাখা হলো অ্যাজ আ ভিশন। সেই ভিশনটা রেখে এনইপি 2020 was formed. That contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society. So it will contribute directly to transform our nation. তাহলে আমরা প্রথমেই যে ভিশনটা রয়েছে, it is there in the draft, it is there in the policy itself, এই ভিশনটা রয়েছে। তো সেখানে প্রথমেই বলা হয়েছে that contribute directly to transforming our nation. একটা ট্রান্সফরমেশনের কথা বলা হয়েছে, যে ট্রান্সফরমেশনটা অবশ্যই আগের থেকে কোনো জায়গায় ট্রান্সফরমেশন মানেই আমরা বলছি যে একটা টোটাল চেঞ্জ, and that will be sustainable, that will be retainable, যেটা কিনা থাকবে বহুদিন পর্যন্ত থাকবে, into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. So the vision NEP 2020 clearly expresses to transform our nation into a very sustainable country where there will be equitable and vibrant knowledge. যেখানে equitable এবং vibrant knowledge in the sense যে নলেজটা হবে ভীষণই আপডেটেড, providing at the same time providing high quality education to all. Moving on to the next slide. This is the policy at a glance. We have already went through this. এটা পলিসিটা জাস্ট একটা গ্লান্সে নামগুলো দেওয়া আছে। এটা আমরা আগেকার যে সমস্ত লেকচারে সেগুলোতেও আমরা দেখেছি বা পড়েছি, এটাতে আমি আর বিশদে যাব না। Just at a glance, the composition of the committee, the process, who were the peer reviewers that has been mentioned, and relevant work and knowledge base from the past. আমরা দেখছি policies of 1968, 1986, 1992, PSR Subramanian Committee report, MHRD's inputs for draft national education policy, and feedback from ground level consultation since 2015. এই সমস্ত জিনিসকে আলোচনা করে তার উপরে একটা সার্ভে করে এই পলিসিতে তৈরি করা হয়েছে। কাজে অবশ্যম্ভাবী যে এই পলিসির মধ্যে এই যে রেলেভেন্ট ওয়ার্কস গুলো মেনশন করা আছে তার একটা প্রভাব থাকবে, এটা আমাদের ধরেই নিতে হবে। ইট ইজ ভেরি অবভিয়াস। এই ধরনের এবং আমরা একটা যে গ্রাউন্ড লেভেল একটা যদি সার্ভে না করা হয় এর উপরে বেস করে নতুন পলিসিটি তৈরি হবে, তাই তো? তো এই সমস্ত এই এরিয়াগুলোকে খুব ভালোভাবে সার্ভে করা হয়েছে এবং তার থেকে জিস্ট নিয়ে তার সঙ্গে নতুন কিছু চিন্তা ভাবনা এনে এই পলিসি তৈরি করা হয়েছে। এবার আমরা সরাসরি চলে যাব এনইপি 2020। So setting the stage, there are mainly three key areas of focus by NEP 2020 committee regarding digital learning. So digital learning এর ক্ষেত্রে আমরা এবার একদম সরাসরি চলে আসছি। তো ডিজিটাল লার্নিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে মেইনলি তিনটে এরিয়া রয়েছে। There are mainly three areas. Number one is technology use and integration. Number two, online and digital education. Number two is online and digital education, ensuring equitable use of technology. And number three, creation of an unit for building world-class digital infrastructure. আমরা যদি এটা একটুখানি দেখি, নাম্বার ওয়ান ইজ টেকনোলজি ইউজ এন্ড ইন্টিগ্রেশন, যেটাতে কিনা নতুন কি কি টেকনোলজি বা নতুন কি কি তৈরি করা যায় সেই কথাটা মূলত বলা হয়েছে। সেকেন্ড ইজ অনলাইন এন্ড ডিজিটাল এডুকেশন, এটা একদম গ্রাউন্ড লেভেল রিয়ালিটির উপরে তৈরি করা, যেখানে প্রেজেন্ট কি সিচুয়েশন আছে ইন দ্য স্কুল এডুকেশন এন্ড ইন দ্য হায়ার এডুকেশন, এবং তার সঙ্গে আরো নতুন ভাবে কি করে অনলাইন এডুকেশন ডিজিটাল এডুকেশনকে তৈরি করা যায় সেই চিন্তা ভাবনা এবং রেকমেন্ডেশন করা হয়েছে। And finally, creation of a unit for building world-class digital infrastructure. And finally, একটা dream unit-এর কথা এখানে বলা হয়েছে, where we will be able to build a world-class digital infrastructure. Now let us move on to number one. Before starting with exactly the digital recommendations in NEP 2020, just at a glance, read that designing the digital spaces. মোটামুটি ভাবে ডিজিটাল
টেকনোলজি নিয়ে বা অনলাইন লার্নিং নিয়ে মেইনলি কি বলা হয়েছে এনইপি 2020-তে সেটা আমরা এক ঝলক একটু দেখে নেব। So this policy aims at appropriately integrating technology into all levels of education. এখানে পলিসি বলছে যে সমস্ত রকম লেভেল অফ এডুকেশন, স্কুল এডুকেশন, হায়ার এডুকেশন, সমস্ত ক্ষেত্রেই টেকনোলজি শুড বি ইন্টিগ্রেটেড, টেকনোলজি শুড বি ইভলভড in at all levels of education. Technology in education being used to firstly improve teaching, learning and evaluation. Technology teaching এর ক্ষেত্রে, টিচিং লার্নিং এর ক্ষেত্রে এবং ইভ্যালুয়েশন, অ্যাসেসমেন্টের জন্য টেকনোলজি ইন্টিগ্রেশনের কথা পলিসিতে বলা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত আমরা ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে হায়ার এডুকেশন বা স্কুল এডুকেশনে আমরা দেখেছি টেকনোলজি যে একেবারে ইন্টিগ্রেটেড হয়নি সেটা বলাটা হয়তো ঠিক হবে না, কিন্তু একেবারে টোটাল ইন্টিগ্রেশন, সেই ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু একটা বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, যেটা হয়তো এখনো সেটা তৈরি হয়নি কিন্তু ভবিষ্যতে করার একটা রেকমেন্ডেশন করা হলো এনইপি 2020। সেকেন্ড ইজ সাপোর্ট টিচার প্রিপারেশন অ্যান্ড টিচার প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। এনইপি 2020 recommends to support the teacher preparation. Teacher preparation বলতে মেইনলি যে প্রফেশনাল কোর্সটা আমরা একদম এক ঝলকেই মাথায় আসে, দ্যাট ইজ দ্য বিএড কোর্স, দ্য প্রফেশনাল কোর্স। সেই প্রফেশনাল কোর্সের মাধ্যমে টিচার্স আর প্রিপেয়ার্ড। It is mandatory to apply for the secondary school. The student teachers should have a BEd course to apply for the secondary government school. And a continuous teacher professional development. At the same time, professional development, continuous development. তাদেরকে সবসময় যাতে একটা কন্টিনিউইং এডুকেশন আছে, কন্টিনিউয়াসলি তাদের যাতে একটা ডেভেলপমেন্ট করা যায়, তার জন্য টেকনোলজিক্যালি কি কি চিন্তা ভাবনা করা যায় সেগুলো করা হলো এনইপি 2020। নেক্সট ইজ এনহ্যান্স এডুকেশনাল অ্যাক্সেস টু ডিসঅ্যাডভান্টেজড গ্রুপ। দিস ইজ সামথিং ইউনিক টু দিস পলিসি। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যারা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ আছে তাদেরকে আরো বেশি মাত্রায় এডুকেশনাল অ্যাক্সেস দিতে হবে। এক্ষেত্রে ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপের মধ্যে আমরা সমস্ত ধরনের ডিসঅ্যাডভান্টেজকে আমরা ফেলতে পারি। তার মধ্যে চ্যালেঞ্জ হতে পারে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সোশ্যালি ব্যাকওয়ার্ড, ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড হতে পারে, এথনিক গ্রুপস হতে পারে। এভরি কমিউনিটি হু আর other sense are disadvantaged would fall in this disadvantaged group. তো তাদের কাছে আরো এডুকেশনাল অ্যাক্সেস যাতে পৌঁছানো যায় টেকনোলজিক্যালি, সেই চেষ্টার কথা বলা হয়েছে এনইপি 2020। Streamline educational planning, administration and management. Streamlining in the sense এটাকে একভাবে এক যোগসূত্রে বেঁধে দেওয়া, এডুকেশনাল প্ল্যানিং, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনক্লুডিং প্রসেসেস রিলেটেড টু অ্যাডমিশনস, অ্যাটেন্ডেন্স, অ্যাসেসমেন্টস এটসেট্রা। অ্যাটেন্ডেন্স, অ্যাডমিশনস, অ্যাসেসমেন্ট এই সমস্ত কিছুই ডিজিটালি পূর্ণভাবে করার কথা বলা হলো এই পলিসিতে। নেক্সট ইজ এডুকেশনাল সফটওয়্যার ফর অল দ্য অ্যাবভ পারপাসেস। এই অ্যাবভ পারপাসেস বলতে যতগুলো কথা এখানে বলা হলো, 4টে পয়েন্টের কথা বলা হলো, এই সবগুলোর জন্যই আলাদা করে এডুকেশনাল সফটওয়্যার ডেভেলপ করার কথা বলা হচ্ছে। will be developed and made available for students and teachers at all levels. That will be developed. প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা সফটওয়্যার for the ease of use. Different and separate educational software should be developed and made available for teachers and students at all levels. Such software will be available in all major Indian languages. This is also very, very important to note. Like NEP 2020, this policy stresses much on the vernacular languages or of the list. এক্ষেত্রে সফটওয়্যার গুলো বিভিন্ন মেজর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, ভারতবর্ষ আমরা জানি যে প্রচুর ল্যাঙ্গুয়েজের এখানে রয়েছে এবং এক একটা স্টেটে তাদের রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজের একটি করে বোর্ডও রয়েছে, স্কুল বোর্ড রয়েছে। তো সেইগুলোতে যাতে তারা ফর দ্য ইজ অফ দ্য স্কুল স্টুডেন্ট এই মেজর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোতেও এই যাতে সফটওয়্যার গুলোকে আনা যায় সেই চেষ্টা করার কথা বলা হলো। And will be accessible to a wide range of users, including students in remote areas and young students. Divyang students
challenge course actually, and will be accessible to a wide range of users including students in remote areas. যারা remote এরিয়াতে আছে তারাও যাতে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে। ভাষাগত কারণে হয়তো অনেকে অ্যাক্সেস করতে পারে না, তাদের কাছে সেই অ্যাক্সেসিবিলিটিটা তৈরি হয় না, তো তারা যদি এটা অ্যাক্সেস করতে পারে রিমোট এরিয়াতে, সেই কারণে মেজর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে এগুলোকে ট্রান্সলেট করার কথা বলা হয়। National Repository of Open Educational Resources, that is NROER, we are well aware of NROER, will maintain all records related to institutions, teachers and students in digital form. এবং এই যে অর্গানাইজেশনটি আছে NROER, they will maintain all the records. তারা ডিজিটাল ফর্মে ডিজিটালাইজড যে বিভিন্ন ধরনের ডেটাগুলো তৈরি হবে, they will preserve, they will maintain all these records related to institutions, teachers and students in the digital form. Now coming to number 1. For the ease of the students, I would like to show this slide once again. এখানে আমরা তিনটে সেক্টরের কথা বলেছিলাম, এখন আমরা প্রথম নাম্বার 1 টেকনোলজি ইউজ এন্ড ইন্টিগ্রেশন, এইটা নিয়ে সরাসরি আলোচনায় চলে যাচ্ছি। টেকনোলজি ইউজ এন্ড ইন্টিগ্রেশন, প্রথম যে জিনিসটার কথা এডিপি 2020 তে বলা হলো রিগার্ডিং ডিজিটাল অ্যান্ড অনলাইন লার্নিং অ্যান্ড এডুকেশন, সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল এডুকেশন টেকনোলজি ফোরাম, that is NETF, will be created. One forum will be created, one organization will be created. This will be an autonomous body to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration, both for the school and the higher education level. So therefore, একটা forum তৈরি করার কথা এখানে বলা হয়েছে. It is named as National Education Technology Forum. It has a digital platform for the free exchange of ideas on the use of technology. কিসের ক্ষেত্রে? Learning, assessment, পড়াশোনার ক্ষেত্রে, assessmenটের ক্ষেত্রে, planning, administration, both for the school level and for the higher level, higher education level. এবং তাদের কিছু কিছু ফাংশনও এখানে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। Number 1, provide independent evidence-based advice to central and state government agencies on technology-based interventions. So here, the NETF, they will provide some advices. এটা একটি যেহেতু অটোনমাস বডি, তাদের নিজস্ব কিছু ক্ষমতা থাকবে, সেই কারণে তাদের কাছে সেই ক্ষমতাটি দেওয়া হচ্ছে বা হবে যখন এটি ফর্ম হবে, যে তারা সেন্ট্রাল এবং স্টেট গভর্নমেন্টকে অ্যাডভাইস দেওয়ার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারা করতে পারছে অন টেকনোলজি বেসড ইন্টারভেনশন। টেকনোলজির ক্ষেত্রে নতুন নতুন আরো কি করা যায়, সেক্ষেত্রে দে উইল বি এবল টু give advice to central and state government boards. Number B, build intellectual and institutional capacities in educational technology. They will build intellectual and institutional capacity. তারা বিভিন্ন ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি এবং ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি রিগার্ডিং এডুকেশনাল টেকনোলজি, এই বিষয়ে তারা বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা করবে। They will envision strategic thrust areas in this domain. বিভিন্ন রকম ট্রাস্ট এরিয়া নতুন, যেগুলো নিয়ে হয়তো এতদিন পর্যন্ত ভাবনা চিন্তা করা হয়নি, সেই ধরনের কিছু ট্রাস্ট এরিয়া নিয়ে তারা ভাবনা চিন্তা করবে এবং সেগুলোকে নতুন পথ দেখাবে। They will envision strategic trust areas in this domain. Number 4, articulate new directions for research and innovation. They will articulate new directions, research এবং innovation, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা গবেষণার ক্ষেত্রে তারা নতুন পথের সন্ধান দেবে। And number 5, organize multiple regional and national conferences, workshops, etc. They will be rendered the power to organize multiple regional and national conferences. তারা এডুকেশনাল টেকনোলজির উপরে বিভিন্ন ধরনের রিজিওনাল এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স ওয়ার্কশপ এগুলো তারা অর্গানাইজ করবে টু সলিসিট ইনপুট ফ্রম ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি রিসার্চার্স, এন্টারপ্রেনার্স অ্যান্ড প্র্যাকটিশনার্স। এবং এই ধরনের আমরা জানি যে কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ এগুলোর হায়ার এডুকেশন এগুলোর ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। All this fall under the continuing education. They call it continuing education.
তো এইসব ক্ষেত্রে যাতে নতুন নতুন ইনপুট বা নতুন নতুন অ্যাডভান্সমেন্ট আপডেট এগুলোর সঙ্গে যাতে কন্টিনিউয়াসলি হায়ার এডুকেশন সিস্টেমকে যাতে পরিচিত করানো যায়, সেই জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং ওয়ার্কশপ এগুলো তারা কন্ডাক্ট করবে, ইনভাইটিং resources researchers from national and international level. Moving on to the next slide. Teaching learning e-content will continue to be developed in all states, in all regional languages. Teaching learning at Chipre, e-content will continue to be developed. E-content. Now, after the pandemic situation, we are well aware of e-content. E-content is nothing new to us in this lockdown days. আমরা অনলাইন জবে থেকে শুরু করেছি, তবে থেকে আমরা জানি what we mean by e-content. এবং এটা আমরা আমাদের পড়াশোনা চলছে আর কি, তাতে আমরা দেখছি আমরা ইনস্ট্যান্ট এটাকে একটা কোনো টিচাররা ইনস্ট্যান্ট কোনো একটি কন্টেন্ট ডেভেলপ করছেন, ই-কন্টেন্ট ডেভেলপ করছেন, সেটা পোস্ট করে দিচ্ছেন, দ্যাটস অল। কিন্তু এখানে যে ই-কন্টেন্ট ডেভেলপ করার কথা বলা হচ্ছে দ্যাট স্টে ফর লং টাইম। তো এই ধরনের টিচিং লার্নিং ই-কন্টেন্ট উইল বি ডেভেলপড ইন অল স্টেটস, ইন অল রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজেস। আগেন রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজেস আর এমফাসাইজড, এগুলো যাতে রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি করা যায় সে করার কথা বলা হচ্ছে। এবং দ্যাট উইল বি ওপেন অ্যাক্সেসেবল, যাতে স্টুডেন্টরা যখন চায়, ক্লাসটা শেষ হয়ে গেল বা বছরটা শেষ হয়ে গেল, স্কুল থেকে হারিয়ে গেল, এরকম ব্যাপারটা নয়। আমরা সাইট খুললেই যখন চাইবো তখনই যাতে কন্টেন্টটা দেখতে পাবো। as well as by the NCERT NIOS, CIET, CBSE and other bodies and institutions. NCERT, National Council for Educational Research and Training, NIOS, that is National Institute for Open Schooling, CIET, that is the technology, educational technology, Central Institute of Educational Technology, CBSE, Central Board of Secondary Education. All these bodies will take care of this, and they will take the initiative in making this e-content and take care of it, and will be uploaded in the Diksha platform. We are also well aware of Diksha platform. That's a platform basically for teacher education. Teachers এখানে আপলোড করতে পারবেন। This platform will be utilized for teachers' professional development through e-content. এবং এক্ষেত্রে teachers' professional development-এরও আমরা কিছু এখানে দেখি যে কিছু সুযোগ সুবিধা সেক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে, তাদের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু কোর্স, এই ধরনের সুবিধা সেখানে থাকবে। CH will be, that is Central Institute for Educational Technology, will be strengthened to promote and expand Diksha as well as other education technology initiatives. CH কে আরো বেশি ক্ষমতা দেওয়া হবে, যেহেতু এডুকেশনাল টেকনোলজি নিয়ে এখানে কথা হচ্ছে এবং NEP 2020 is emphasizing for the advancement of digital technology, সেহেতু CH as the body of educational technology তাদেরকে আরো স্ট্রেংথেন বা আরো পাওয়ার দেওয়ার কথা এখানে বলা হচ্ছে, and expand Diksha, the platform, as well as other educational technology initiatives. তার মানে এডুকেশনাল টেকনোলজি নিয়ে যে সমস্ত অর্গানাইজেশন গুলো বা অটোনমাস বডি, সেন্ট্রাল অটোনমাস বডি যারা চিন্তা ভাবনা করে বা বহুদিন ধরে কাজ করে আসছে, তাদেরকে আরো স্ট্রেংথেন বা পাওয়ার করার কথা এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। Technology-based education platforms such as Diksha or SWAYAM will be better integrated across school and higher education. Technology-based education platforms, Diksha and SWAYAM, এগুলোকে আরো ইন্টিগ্রেটেড অ্যাক্রস স্কুল অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন, স্কুল এবং হায়ার এডুকেশনের সঙ্গে এদেরকে ভালোভাবে ইন্টিগ্রেটেড করার কথা। ইন্টিগ্রেটেড কিন্তু সেই অর্থে এগুলো আমরা সেভাবে ব্যবহার করিনি। দীক্ষা অ্যান্ড SWAYAM were always there, এগুলো ছিল, আমরা প্রয়োজনে সেটাকে দেখেছি, সাইট খুলেছি, যা যা প্রয়োজন আমরা দেখেছি, কিন্তু ইন্টিগ্রেশন কিন্তু সরাসরি সেইভাবে এখন অব্দিও হয়নি। সেই জায়গাটাকে আনবার কথা NEP 2020 বলছে, and will include ratings and reviews by users to enable content developers create user-friendly and qualitative content, and will include ratings and reviews. So it is not enough
or sufficient only to upload e-content into Diksha platform. There will be provision for ratings and reviews by users. আমরা যারা সেগুলোকে ব্যবহার করব বা যেগুলোকে আমরা দেখব, আমাদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া হবে so that we could rate or review. আমরা সেটাকে রেটিং করতে পারবো যে এটা we could grade it. আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী সেটাকে গ্রেডেশন করতে পারবো to enable content developers create user friendly and qualitative content so that the developers, in-content developers will be more motivated to create user friendly and qualitative content. That should be there should be two major areas to be focused upon, like that should be user friendly at one side, again that will be qualitative দিকটাও যেরকম আমাদের নজরে রাখতে হবে তেমনি that should be user friendly at the same time. একটা খুব ভালো কন্টেন্ট আপলোড করা হলো কিন্তু সেটাকে কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাচ্ছে না, অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না, that is not at all expected. In response to MHRD's formal recognition of a new disruptive technology, that is AI. A disruptive technology in the sense the technology that is getting into our system and it is making a change for the whole system. That is called disruptive technology. And artificial intelligence is one disruptive technology that is now very gradually it is coming into our system, our educational system. ধীরে ধীরে artificial intelligence আমাদের total education system এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে. So this is the disruptive technology. এবং MHRD সেই সময় MHRD ছিল, MHRD একটা রেকগনিশন দিয়েছিল যে yes, nowadays artificial intelligence is gradually coming into the field. এইটাকে মেনে নিয়ে in response to MHRD's formal recognition of a new disruptive technology that is AI, the National Research Foundation will initiate National Research Foundation, that is NRF. It will initiate or expand research efforts in this technology. তারা তাদের রিসার্চ করার যে বিভিন্ন ক্ষেত্র আর কি সেটাকে নিয়ে আরো নতুন ভাবে কিছু ভাবনা চিন্তা তারা করবে on the basis of technology or using different kinds of technology. In the context of AI, NRF will consider a three-pronged approach, that is advancing core AI research. NRF নতুন যে চিন্তা ভাবনাটা করবে taking into account the context of AI বা artificial intelligence এর কথাটা মাথায় রেখে তারা যে নতুন চিন্তা ভাবনাটা করবে তারা সেটাকে মোটামুটি it has three dimensions. Number A, advancing core AI research. AI এর উপর বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর যে রিসার্চ সেটাকে নিয়ে আরো বাড়ানো বা সেটাকে নিয়ে আরো এক্সপ্যান্ড করার কথা বলা হচ্ছে। Number B, developing and deploying application based research. They are now recommended to develop and deploy application based research. Research is those who are application based, যেগুলোকে আরো বেশি মাত্রায় অ্যাপ্লিকেশন করা সম্ভব। And number 3, advancing international research efforts to address global challenges in the areas such as healthcare, agriculture and climate change using AI. And also they are recommended to advance international research efforts to address some global changes. যে ধরনের এরিয়া নিয়ে হয়তো আমরা ভাবনা চিন্তা করেছি কিন্তু মাত্রাটা হয়তো খুবই কম ছিল, সেই এরিয়াগুলোর উপরে আরো বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। তারা হেলথ কেয়ার, এগ্রিকালচার অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউজিং AI ব্যবহার করে এই এরিয়াগুলোতে আরো বেশি মাত্রায় রিসার্চটাকে এক্সপ্যান্ড করার কথা বলছে NEP 2020। এটা করতে গিয়ে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন যেটা আমার মনে হয়েছে যে NEP 2020 is actually emphasizing or taking into account the sustainable goals. আমরা জানি ইউনেস্কোর যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস আছে 17 গোলস যেটা আছে তার মধ্যে হেলথ কেয়ার, এগ্রিকালচার অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এগুলো ডিফারেন্ট গোলস এর মধ্যে পড়ছে এবং বর্তমানে ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা নিয়ে ভীষণই ভাবনা চিন্তা বা পড়াশোনা চলছে। তো সেটাকে আরেকটু মান্যতা দিয়ে NEP 2020 এই এরিয়াগুলোর উপরে যাতে by using AI, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করে যাতে আরো অ্যাডভান্স রিসার্চ করা যায় তার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। Moving forward to next slide. Now coming to disruptive technology inputs in full curriculum
So disruptive technology এর কিছু ইনপুট বা কিছু রেকমেন্ডেশন স্কুল কারিকুলামে রয়েছে, কিছু হায়ার এডুকেশনে রয়েছে। এটাকে I have tried to divide it and for the sake of discussion, ডিসকাশনের সুবিধার জন্য এটাকে একটু ভাগ করে বলার চেষ্টা করেছি। Disruptive technology inputs in school curriculum. If we take a glance into the school curriculum, the recommendations regarding school curriculum, with the emergence of disruptive technologies, schooling and continuing education will assist in raising the general public awareness of their potential disruptive effects. So, disruptive technology যেই আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, schooling and continuing education will assist in raising the general public awareness. আমরা জানি যে আমাদের মূল যে কনসিয়াসনেস বা অ্যাওয়ারনেস কোনো যদি তৈরি করতে হয়, সেটা যদি আমরা স্কুল থেকে শুরু করি, স্কুলের বাচ্চাদের দিয়ে যদি সেটা শুরু করি, সেটা ইট হ্যাজ আ লং লাস্টিং এফেক্ট। তো এই ডিসরাপটিভ টেকনোলজি নিয়ে যে অ্যাওয়ারনেস, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস, that should start from schooling and continuing education, and that will help in raising the general public awareness of their potential disruptive effects. এর যে কি এফেক্ট হতে পারে ভবিষ্যতে, সেই সম্পর্কে আমরা আরো ভালো করে বোঝাতে পারবো, অ্যাওয়্যার করতে পারবো, if we start making people aware from school and through continuing education. So continuing education is actually the different kind of education that we used to have during our professional life, like for example having conferences, workshops kind of thing. তো এর মাধ্যমে আমরা সবসময় নিজেদেরকে আপডেট রাখতে পারি। তো নতুন যে সমস্ত জিনিস আসছে আর কি, সেগুলো সম্পর্কে যদি এই ধরনের কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, ওয়েবিনারে যদি আলোচনা হয়, সেটা সম্পর্কে জানার সুবিধা হয়। In school, number two, the study of current affairs and ethical issues will include a discussion on disruptive technologies, such as those identified NTF and Ministry of Education. The study of current affairs and ethical issues will include a discussion on disruptive technologies as identified by NTF and Ministry of Education. স্কুলের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং এথিক্যাল ইস্যুস নিয়ে যে ডিসকাশন গুলো হবে, তার মধ্যে ডিসরাপটিভ টেকনোলজিকে ঢোকানো হোক। Disruptive technology should be included in that. Number three, appropriate instructional and discussion materials will also be prepared for continuing education. Continuing education এর জন্য instructional এবং discussion materials এগুলো আলাদাভাবে তৈরি করা হোক। Number four, disruptive technologies are expected to change the way we live. As this is something new and this is as we could get till now, disruptive technologies are there to change our whole lifestyle. As we are getting day by day, very gradually coming into scene in our daily life, and that change the way we educate students. আমাদের একটা জীবনযাত্রা যদি আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে থাকে, at the same time আমাদের এডুকেশন দেওয়ার পদ্ধতি, যেটা আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি যে এই যে অনলাইন এডুকেশনটা স্টার্ট হয়েছে, আমাদের যে traditional way of teaching learning, it is getting changed. And a pandemic, when the pandemic situation will be over, there is no guarantee whether we could be able to come back to the previous situation that we used to do some 1.5 years back. সেরকম যে আমরা ফিরে যেতে পারবো এরকম কোনো চিন্তা নেই, উল্টে আমাদের আরো অন্যরকম ইনস্ট্রাকশন আছে যাতে 60-40 রেশিওতে আমরা অনলাইন এবং অফলাইন এবং অনলাইন এডুকেশনকে আরো নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি ইন দ্য ফিউচার ডে। সো আমাদের এই যে চেঞ্জ আসছে, এই চেঞ্জটার ফলে স্টুডেন্টদের এডুকেশনের ক্ষেত্রেও একটা চেঞ্জ আসবে। Therefore, issues relating to clean and renewable energy, water conservation, sustainable farming, environmental preservation and other green initiatives will receive prioritized attention in education. Therefore, এই ধরনের যে জিনিসগুলো, যে ধরনের এগুলোকে আমরা এখন বলতে পারি যে বার্নিং ইস্যুস all are related with sustainable environment. এনভায়রনমেন্ট থেকে আরো সাস্টেনেবিলিটির দিকে নিয়ে যেতে গেলে যে জায়গাগুলো নিয়ে আমাদের আরো ভাবনা চিন্তা করা উচিত, that will receive prioritized attention in education. It is in the highlighted form. So these things are coming into the scenario. Again, disruptive technology inputs in higher education.
Universities will aim to offer PhD and master's programs in 4 areas such as machine learning as well as multidisciplinary fields. Universities के धीरे धीरे এই recommendation নিয়ে আসা হলো যে university they will offer PhD and master's program কোন সাবজেক্টের উপর করবে in such 4 areas such as machine learning যেগুলো এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি. This one is something new to us, as well as multidisciplinary fields. Multidisciplinary fields in the sense দুটো তিনটে ডিসিপ্লিন মিলে যে ফিল্ডটা তৈরি হচ্ছে, and professional areas like healthcare, agriculture and law. It will be like AI plus X. X means any subject. Artificial intelligence plus any subject. That will be the multidisciplinary field. Any field associated with artificial intelligence. That is AI plus X, and professional areas like healthcare, agriculture and law. এই সমস্ত এরিয়াতে পিএইচডি এবং মাস্টার্স প্রোগ্রাম করানোর কথা বলা হচ্ছে, রেকমেন্ডেশন আনা হচ্ছে. They may develop and disseminate courses in the areas via platforms such as Square. So, তারা develop and disseminate courses in the areas, in these areas. Square প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তারা এই ধরনের কোর্সগুলো ডেভেলপ করতে পারে এবং অনলাইন সেগুলোকে they could go forward with online learning, online courses through the SWAYAM platform. SWAYAM platformer মাধ্যমে তারা এগুলোর মাধ্যমে অনলাইন কোর্স চালু করতে পারে. For rapid adoption, HEI, that is higher education institutions, may blend online courses with traditional teaching in undergraduate and vocational programs. For rapid adoption, খুব তাড়াতাড়ি যাতে এই সিস্টেমটার সাথে নিজেদেরকে অ্যাডপ্ট করে নেওয়া যায়, they may blend online courses. অনলাইন কোর্সে এবং ট্র্যাডিশনাল টিচিং এর সাথে একটা ব্লেন্ড তারা করতে পারে, দুটোর একটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ তারা করতে পারে ইন দ্য আন্ডারগ্রাজুয়েট অ্যান্ড ইন দ্য ভোকেশনাল প্রোগ্রাম. Higher education institutions may also offer targeted training in low expertise tasks for supporting the AI value chain, such as data annotation. তারা আরো হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন তারা বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং অফার করতে পারে ইন লো এক্সপার্টাইজ টাস্ক ফর সাপোর্টিং দ্য এআই ভ্যালু চেইন. এআই কে সাপোর্ট করার জন্য কিছু ট্রেনিং তারা চালু করতে পারে, such as data annotation, image classification and speech transcription. Efforts to teach languages to school students will be dovetailed with efforts to enhance natural language processing for India's diverse language. So, ধীরে ধীরে এআইটা যে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যাচ্ছে সেটা আমরা এই রেকমেন্ডেশনের মাধ্যমেই ভালোভাবে করতে পারি. তাদেরকে বলা হচ্ছে they could offer different courses or training programs, rather different training programs in low expertise tasks. এই এরিয়াগুলোর উপরে তারা বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং দেওয়া শুরু করতে পারে. Now moving on to the second dimension, that is online and digital education, ensuring equitable use of technology. The NEP states that alternative modes of quality education should be developed when in-person education is not possible. এটা একদম প্র্যাকটিসের জায়গায় আমরা চলে এলাম, যেখানে বলা হচ্ছে alternative modes of quality education should be developed when in-person education is not possible. Alternative মোডের কথা সবসময় বলা হচ্ছে as observed during the recent pandemic. বর্তমান প্যান্ডেমিকের কথা মাথায় রেখে বলা হচ্ছে যে সবসময় we should think about some alternative modes as we are doing now. As we are not able to go for face-to-face teaching learning, we are always opting for some alternative modes. কিভাবে সেই যেটা আমরা face-to-face মোডে করতাম সেটাই কিভাবে alternate ওয়েতে করা যায় সেই চিন্তা ভাবনাই আমরা করছি, and already we are in practice, আমরা সেটা প্র্যাকটিসও করছি. এবং এই বর্তমান সিচুয়েশনটাই আরো বলতে পারো যে এই জিনিসটাকে আরো ত্বরান্বিত করলো. And several interventions must be taken to ensure inclusive digital education. Digital education that will be inclusive. What are these? Developing two-way audio and video interfaces for holding online classes. Two-way audio and video interface. Audio থাকবে এবং video interface থাকবে for holding online classes. Secondly, use of other channels such as television, radio, mass media. শুধুমাত্র যে অনলাইন ক্লাস, সিনক্রোনাস
and in asynchronous mode, সেটাই যে বলা হচ্ছে সেরকমটা নয়, তার বাইরেও different channels will be there. What are this? Their television, radio, mass media in multiple languages. Again, we could see that stress is there on multiple languages to ensure reach of digital content where digital infrastructure is lacking. যে সমস্ত জায়গায় ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পৌঁছতে পারছে না, যে সমস্ত রিমোট এরিয়াতে where students are not having any devices, students are not getting access to internet connection, they could be able to get the educational access. তারা সেই ধরনের কোনো এডুকেশনাল কোনো অডিও বলো বা ভিডিও তারা সেগুলো পাবে থ্রু টেলিভিশন চ্যানেলস, রেডিও চ্যানেলস and mass media in multiple languages. Now let us have a glance on a data that is availability of computer and internet across households in India. যেহেতু আমরা বলছি যে এই ধরনের অ্যাক্সেসের কথা NEP 2020 বলছে, যেখানে কিনা একদম রিমোটেস্ট এরিয়া অফ দ্য কান্ট্রি they will also get access to education, access to educational material. সেক্ষেত্রে আমরা একটুখানি দেখে নেব যে বর্তমানে ডেটাটা কি বলছে regarding availability of computer and internet access across households in India. It is in the year, the survey is done at the year 2017 to 18. Access to ICT, first is households having computer. Rural area, they are having 4.4%. In the urban area, households having computer are 23.4%. Overall, access to ICT, overall households having computer are 10.7%. Households having internet facility, in the rural area, 14.9% are having internet facility. Urban area are having 42%. Households are having internet facility. Overall, 23.8%. Here, one thing should be noted, like computer includes. Computer here includes desktop. কম্পিউটারের কথাই যেখানে বলা হয়েছে হাউসহোল্ড হ্যাভিং কম্পিউটার, কম্পিউটারটা এখানে আরো ভালোভাবে ডিফাইন করা আছে। কম্পিউটার ইনক্লুড ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাবলেট, ইট ডাজ নট ইনক্লুড স্মার্টফোন। শুধুমাত্র স্মার্টফোনটা বাদ দিয়ে, মানে স্মার্টফোনটা যেহেতু খুবই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আজকালকার দিনে, সেটা বাদ দিয়ে এই সার্ভেটা আছে আর কি। এর মধ্যে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাবলেট এগুলোর কথা বলা হয়েছে। And the source is household social consumption on education, Ministry of Statistics and Program Implementation, PRS. PRS, that's Legislative Council. PRS, Legislative Council for Survey. Again, another data showing availability of computer internet by persons in the age group of 5 to 14 in India. That is the school-going children. Ability to use computer and internet across persons in the age group 5 to 14, 2017-18. এখানে আমরা দেখবো এবিলিটি টু ইউজ কম্পিউটার, যারা যারা কম্পিউটার ইউজ করতে পারছে তারা হচ্ছে ইন দ্য রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ড দে আর 5.1%, আরবান 21.3%, ওভারঅল 9.1%. And ability to use internet 5.1, 19.7 and 8.8. Now here one thing is notable here. Ability to use computer means to be able to carry out any of the tasks. এই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট, মানে আমরা এবিলিটি টু ইউজ কম্পিউটার বলতে কি বলতে চাইছে এখানে আর কি সেটাই আরো ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। এবিলিটি টু ইউজ কম্পিউটার ইজ কপিং অর মুভিং আ ফাইল অর ফোল্ডার, sending emails, transferring files between a computer and other devices and না, এই কাজগুলোকে এবিলিটি টু ইউজ কম্পিউটার হিসেবে বলা হয়েছে। and ability to use internet হিসেবে বলা হয়েছে, it means able to use the internet browser for website navigation using email or social networking application. এই ধরনের কাজ যারা করতে পারে তাদের উপরে মানে তাদেরকে এই সার্ভের আওতায় আনা হয়েছে। Again the source is the same. Now coming to the Digital India campaign, যে নামটার সঙ্গে আমরা ভীষণভাবে পরিচিত, এই ডিজিটাল ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইনের কথা বিশেষভাবে NEP 2020-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে আমরা অনেকগুলো there are all total 10 areas, 10 areas এর কথা এক্ষেত্রে বলা হয়েছে। First is blended models of learning. Blended model of learning বলতে আমরা
মোটামুটি অনেকগুলো এর মডেল আছে বা অনেক রকম ভাবে ব্লেন্ডেড মোডে এগোনো যায়, কিন্তু মোটামুটি আমরা সিনক্রোনাস এবং অ্যাসিনক্রোনাস মিলিয়ে যেটা আমাদের সুবিধা মতো আমরা একটা ব্লেন্ডেড মডেল তৈরি করে নিয়েছি। আমরা যে খুব যে একদম থিওরিটিক্যালি যেটাকে মেনটেন করতে পারছি এরকম নয়। এনিওয়ে এনইপি 2020 কিন্তু বিশদে বলা হয়েছে ব্লেন্ডেড মডেল ব্যবহার করার কথা। Pilot studies on online education. Some pilot studies for online education has been mentioned here. Here some agencies has been trusted upon for pilot study. Online যে এডুকেশনটা দেওয়া হবে তার জন্য কিছু পাইলট স্টাডি বা কিছু স্টাডি করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে সঠিকভাবে সবার কাছে এইটা নিয়ে পৌঁছানো যায়। এবং কিছু সংস্থার উপরে যথারীতি সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। These organizations are NECS, CH, NIOS, IGNU, IITs, NITs, etc. এবং তারা বিভিন্ন পাইলট স্টাডি করে দেখেছে যে ঠিক কোন পরিস্থিতিতে বর্তমানে আমাদের ডিজিটাল এডুকেশনটা রয়েছে। নেক্সট ইজ অ্যাড্রেসিং দ্য ডিজিটাল ডিভাইড। ডিজিটাল ডিভাইড আমরা জানি যে ডিজিটালি উই আর ডিভাইডেড। যাদের কাছে, কিছু লোকের কাছে ডিজিটাল ডিভাইস আছে, কিছু স্টুডেন্টদের কাছে ডিজিটাল ডিভাইস নেই, কারোর কাছে ডিভাইস আছে কিন্তু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই, কারোর কাছে ডিভাইসও নেই, অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেটও নেই। তো এই যে একটা ডিজিটালি উই আর ডিভাইডেড, সেইটাকে সঠিকভাবে খুঁজে বার করা এবং সেই অনুযায়ী যাতে তাদের কাছে পৌঁছানো যায়। ইকুইটেবল অ্যাক্সেস টু all or the equitable access to the remotest areas of the country, সেটা যখন বলা হয়েছে তাহলে এই ডিজিটাল ডিভাইসটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাটাও প্রয়োজন। সেই জায়গাটা থেকে মাথায় রেখে যাতে ডিজিটাল ডিভাইসকে মাথায় রেখে যাতে সমানভাবে সবার কাছে যাতে পৌঁছে দেওয়া যায় অনলাইন এডুকেশন, সেই চিন্তা ভাবনা করার কথা বা রেকমেন্ডেশন বলা হয়েছে। আচ্ছা, অনলাইন টিচিং প্ল্যাটফর্ম এন্ড টুল, ডিফারেন্ট অনলাইন টিচিং প্ল্যাটফর্ম এন্ড টুল, যাতে সেগুলো কিছু অলরেডি ছিল সেগুলোকে আরো নতুন করে স্ট্রেনথেন করা এবং সেগুলোকে নিয়ে যাতে আরো জোরদার ভাবে আমরা আমাদের অনলাইন টিচিংটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। নেক্সট স্লাইডে আমরা সেটাকে আরেকটু বিশদে দেখবো। Again, coming to content creation, digital repository and dissemination. Content creation, নতুন করে এই কন্টেন্ট তৈরি করা, ডিজিটাল রিপোজিটরি, digitally যাতে সেটাকে প্রিজার্ভ করা যায়। Repository where we could preserve these things and dissemination, to disseminate these things. Training and incentives for teachers. Training for digital excellence. Teachers should be trained first for the digital excellence or for developing digital skills, and the incentives at the same time. They should be rendered with proper incentives so that they could be motivated for learning something new. Online assessment and examination. অনলাইন অ্যাসেসমেন্টের কথা এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, যেখানে আমরা অলরেডি জানি ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি অর এনটিএ হ্যাজ টেকেন দ্য চার্জ অফ দ্য নেট এক্সামিনেশন, তাই তো? অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট এবং এক্সামিনেশন, যাতে এটা একটা জাস্ট এক্সাম্পল, এরকম আরো বহু কিছু এক্সামিনেশন আছে, কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে যেগুলো কিনা এনটিএ এর আওতায় চলে এসেছে, এবং যাতে এগুলো ডিজিটালি এগুলোকে যাতে ভালোভাবে পারফর্ম করা যায় তার কথা বলা হচ্ছে। Digital infrastructure has been trusted upon. Virtual labs will be there and laying down standards. There should be some standards laid down. NETF and other bodies shall set up certain standards. NETF কে বলা হচ্ছে তারা যাতে certain standards তারা তৈরি করতে পারে। মানে যাই কিছু এতক্ষণ পর্যন্ত বলা হলো যে এগুলো তৈরি হবে, তার জন্য যাতে সেটা যাতে প্রপার কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারে, সেটা যাতে প্রপার স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে পারে, এবং তার জন্য যাতে প্রপার যে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট হবে, যে ই কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট হবে, তার জন্য যে প্রপার কারিকুলাম, প্রপার পেডাগজি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রপার ইউজ অফ টেকনোলজি, সেই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড গুলো এনইটিএ কে তৈরি করার কথা বলা। Here's a slide showing different online platforms and tools. We are well aware of Diksha platform, e-Pathshala platform, Swayam platform, Swayam Prabha platform, and Shiksha Vani. It is the on-air extensive use of community radio. Community radio, the educational channel এর কথা যেগুলো বলা হয়েছিল, রেডিও চ্যানেল, এই ধরনের প্ল্যাটফর্মস এন্ড টুলস হ্যাভ বিন ভেরি মাচ এমফাসাইজড। এদেরকে আরো বেশি মাত্রায় ক্ষমতা দেওয়া এবং এদেরকে বেশি মাত্রায় আরো পাওয়ারফুল করা, যাতে টোটাল এরা
বিভিন্ন ধরনের অনলাইন এবং ডিজিটাল লার্নিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিককে আরো বেশি স্ট্রেংথেন করতে পারে। Now coming to the third and the last segment of ম্যাডাম বলছিলাম একটা কোয়ারি ছিল, ওই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেটা রয়েছে ওটা কি ম্যাডাম স্টুডেন্টদের জন্য না টিচারদের জন্য? both for teacher and student. Both for teacher and student. The Diksha platform is mainly for teachers. Diksha platform में teacher education, teachers content, teachers professional development হচ্ছে। এই পাঠশালা সেটার একটা আলাদা কাজ। স্বয়ং আমরা জানি যে অনলাইন বিভিন্ন রকমের কোর্স কন্ডাক্ট করা, স্বয়ং প্রভা ইজ হ্যাভিং আনাদার, সব মিলিয়ে মিশিয়ে আছে। এরকমটা নয় যে মানে শুধুই দীক্ষাতে মানে দীক্ষা প্ল্যাটফর্মে মানে টিচারদের উপর বেশি এমফাসিস দেওয়া হয়েছে, মানে টিচারদের মানে বাকিগুলো যেমন স্টুডেন্ট টিচার সব কটাতে, কিন্তু দীক্ষাতে মানে টিচারদের উপর বেশি এমফাসিস দেওয়া হয়েছে তো। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। And now coming to the final and third segment of NEP 2020 digital initiative, digital recommendation, unit for building world-class digital infrastructure. এখানে বলা হয়েছে একটা নতুন ইউনিট তৈরি করার কথা, বা একদম খুব হাই ক্লাস একটি ইউনিট তৈরি করার কথা, যেখানে কিনা that will be digitally at the most up-to-date level. Creation of a dedicated unit for orchestrating the building of digital infrastructure, digital content and capacity building is recommended in the Ministry of Education. এই একটি ইউনিট তৈরি করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে ডিজিটাল কন্টেন্ট, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর টিচার্স, এই সমস্ত কিছু তার মধ্যে থাকবে। And Ministry of Education will look after the e-education needs of both school and higher education. School education এবং higher education এই দুটো দিকের কথা মাথায় রেখে এই ইউনিটটি তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। Second, a vibrant ecosystem. A total ecosystem is to be developed to encourage, create solutions for India's challenges of scale, diversity and equity, also evolve in keeping with the rapid changes in the technology. Total একটা ecosystem এমন তৈরি হবে যেটা that will be able to update themselves, cope up with the recent advancement that is going on in the society at the global level. ডিজিটাল অ্যাডভান্সমেন্টের ক্ষেত্রে গ্লোবাল লেভেলে যে নতুন ইনোভেশনস গুলো হচ্ছে বা নতুন টেকনোলজি হচ্ছে, সেইটাকে নিয়ে যাতে এগিয়ে চলা যায় সেই ধরনের একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে। And finally, this center will consist of experts drawn from the field of administration, education technology, digital pedagogy and assessment, e-governance, etc. এবং এই সেন্টার বা এই ইউনিটে যে এক্সপার্টসরা থাকবে, they will constitute from different areas, from administrative level, from education field, from educational technology field, from digital pedagogy and assessment, e-governance, etc. So finally, NEP 2020 is recommending for a dream unit, creation of a very dedicated and dream unit that will incorporate world-class digital infrastructure. And finally, with this hope, we are at the end of the discussion. মোটামুটি NEP 2020 এই ধরনের রেকমেন্ডেশন গুলো আমাদের কাছে দিয়েছে in the field of digital technology. And finally, the way to get started is to quit talking and begin doing, according to Walt Disney. আমরা সেই দিকে তাকিয়ে আছি, যেদিন এই সমস্ত কিছুই আমরা দেখবো যে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে। হয়তো একদিনে সবকিছু ইমপ্লিমেন্টেশন হবে না, that will take time, but one by one we are looking forward for the implementation for all these recommendations, all these dream projects, and better we should begin doing. আমাদের যতটুকু যার যেরকম সাধ্য আছে সেই অনুযায়ী we should go forward with the advancement of the society. With this, I end my discussion. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Sauli Chakraborty Acharya, for your brilliant presentation. Today I am also proud, particularly your presentation on digital education, ICT education, and NEP 2020. You have properly highlighted
these areas which will be helpful to the students, scholars, and the teachers. Hope in future your presentation will enrich the students and the faculty members of different colleges under West Bengal State University, and I am very much happy that the students, ex-students, research scholars, and faculties of different colleges become enriched from your presentation. So thanks a lot, madam. Now the session is open, and I request my students and ex-students, if there is any query, they can ask. তোমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করতে পারো। ম্যাডাম অসাধারণ একটা প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করলেন, তোমাদের কাছে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন তার স্লাইডগুলোকে তৈরি করার জন্য, এবং সেটাকে খুব সুন্দরভাবে সহজ সরল করে তোমাদের মতো করে বলেছেন। খুব সুন্দর একটা উপস্থাপনা, এবং আমার সত্যি আজ ভাবতে ভালো লাগছে যে আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে যে সূচনাটা ডক্টর অজিত মন্ডল করে দিয়ে গেছিলেন সুন্দরভাবে, এনইপির যে কিভাবে বিবর্তন হচ্ছে, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি কিভাবে আসছে, বিভিন্ন কমিশন পলিসির এফেক্ট ধরে, তারপর আমি সেটাকে আরেকটু এগিয়ে দিয়েছিলাম এনইপি 2020 অ্যান্ড স্কুল এডুকেশন। পরবর্তী কালে অধ্যাপক জয়ন্ত মেটে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি অ্যান্ড টিচার এডুকেশনের উপর আলোচনা করেছেন। আজকে ম্যাডাম ডিজিটাল যে দিক তার এবং আইসিটি এডুকেশন তার উপর আলোচনা করবেন। আগামী 13 তারিখ আলোচনা করবেন প্রফেসর কার্তিক চন্দ্র প্রামাণিক, প্রফেসর অ্যান্ড হেড, বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি। উনি বলবেন ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডাল্ট এডুকেশন ইন দ্য লাইট অফ এনইপি 2020। তারপর 15 তারিখ, 16 তারিখটা হচ্ছে না, ওটা চেঞ্জ হয়েছে। 15 তারিখ বলবেন প্রফেসর সনৎ কুমার ঘোষ, এক্স হেড অ্যান্ড ডিন ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন, রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি। তিনি আলোচনা করবেন এনইপি 2020 অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন। এবং সবশেষে অর্থাৎ 20 তারিখে আমাদের বলবেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কুতুবউদ্দিন হালদার, প্রসপেক্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অফ এনইপি 2020। এবং ওই দিনই আমাদের ইউনিভার্সিটির হিন্দি বিভাগের যিনি প্রধান প্রফেসর অরুণ হোতা, তিনি আলোচনা করবেন এনইপি 2020 অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসির উপরও আলোচনা করবেন। আমার বিশ্বাস এই 7 দিনের আলোচনা অলরেডি 4 দিন হয়ে গেল, বাকি 3 দিনও এইভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এখন আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছে যদি অনুরোধ, যদি তোমাদের কারো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে ম্যাডামের কাছে সেটা জিজ্ঞেস করুন। হ্যালো ম্যাম। বলো। ম্যাম ডিজিটাল পেডাগজিটা এটা একটু বুঝিয়ে দেন। ডিজিটাল পেডাগজি, তোমার পেডাগজি যেটার মধ্যে সিনক্রোনাস এবং অ্যাসিনক্রোনাস মোড দুটোই তার মধ্যে থাকবে। যে পেডাগজিটা নিয়ে তুমি ব্লেন্ডেড মোডে পড়াতে পারবে, দ্যাট ইজ ডিজিটাল পেডাগজি। সেটার কিছুটা অংশ তুমি হয়তো অনলাইন ক্লাস করলে, কিছুটা তুমি কিছু মেটেরিয়াল পোস্ট করলে, কিছুটা তুমি অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট করলে, এই সবটা মিলিয়ে ডিজিটাল পেডাগজি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে। একটা জিজ্ঞাসা ছিল। বলো। ম্যাম সাইবার নেটিং এই বিষয়টা যদি একটু বলতেন। সাইবার নেটিং। সাইবারনেটিক্স, তাই বললে কি? সাইবার নেটিং। আচ্ছা, সাইবারনেটিক্স আমার আলোচনায় কোথাও ছিল? ছিল না, আমি জানতে চাইলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা। সাইবারনেটিক্স ইজ আ পার্ট অফ টেকনোলজি। সেটা যে খুব বিশদে আমারও জানা আছে এমনটাও আমি বলবো না, কারণ একদম পিওরলি টেকনোলজি বেসড জিনিস রিলেটেড উইথ কম্পিউটার, এটুকুই আমি এই মুহূর্তে বলতে পারি।
হ্যাঁ ম্যাডাম, আমার একটা বিষয় একটু জানার ছিল। যে 1986 এর যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, সেখানে একদম প্রাইমারি এডুকেশনের জন্য অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। তার 34 বছর পরে যে 2020-তে যে আমাদের ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি হলো, এখানে প্রাইমারি এডুকেশনের ডিজিটালাইজেশনের জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এটা দেখতে পারি। In NEP 2020, you are asking about digitalization in the primary education. হ্যাঁ একদম, মানে কারণ 1986-এ অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডকে ইন্ট্রোডিউস করা হলো, তারপর পরবর্তীকালে অপারেশন স্মার্ট বোর্ডের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে 2020-র যে এডুকেশন পলিসি, সেখানে প্রাইমারি এডুকেশনের জন্য মানে আমরা তো চারদিকে যে ডিজিটালাইজেশনের যে কথা বলছি, সেখানে মানে শুধুমাত্র প্রাইমারি এডুকেশনের জন্য কি বলা হয়েছে বা কি ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে? প্রাইমারি এডুকেশন নিয়ে কিন্তু একদমই কিছুই বলা হয়নি NEP 2020-তে রিগার্ডিং ডিজিটাল এডুকেশন। পুরোটাই বলা হয়েছে সেকেন্ডারি স্কুল, হাই স্কুল অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন। প্রাইমারি স্কুলকে ডিল করার জন্য কিন্তু সেইভাবে কিছু বলা হয়নি। এবার কন্টেন্ট যেগুলো ডেভেলপ হবে, যেগুলো কিনা বিভিন্ন রকম প্ল্যাটফর্মের কথা আমরা বললাম, যার মধ্যে কিনা থাকবে, সেখানে প্রাইমারি এডুকেশনের জন্য কিছু জিনিস যদি আপলোডেড হয়, দ্যাট উইল বি অ্যাক্সেসিবল টু দ্য প্রাইমারি স্কুল স্টুডেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু দ্য প্রাইমারি স্কুল টিচার্স। বাট প্রাইমারি স্কুলে সরাসরি গিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা বা সেখানকার স্টুডেন্টরা কিভাবে ডিজিটাল টেকনোলজি অ্যাক্সেস করতে পারবে, তার কথা কিন্তু NEP 2020-তে ডিজিটাল যে সেগমেন্ট আছে তাতে কিছুই বলা হয়। তাহলে আপনার কি মনে হয় না যে মানে প্রাইমারি এডুকেশনটাকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে একটা ডিজিটালাইজেশনের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে মানে একটা মূল ভিতটাই আর কি স্টুডেন্টদের তৈরি করা হচ্ছে না? এটা কি আপনার মনে হয়? এখানে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন আর আরেকটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন, তাই তো? আপনি বললেন যে মূল ভিত। এবার কথা হচ্ছে মূল ভিত, দিস ইজ ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল। লাইক মূল ভিত আমরা কাকে বলবো? আমরা পড়াশোনাটাকে মূল ভিত বলবো, না টেকনোলজি ইনফিউজড পড়াশোনাটাকে মূল ভিত বলবো? এক্ষেত্রে আমরা যদি ফার্স্ট অপশনটা নিই, তাহলে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, কারণ আমি প্রথমেই বললাম যে NEP 2020-তে প্রাইমারি এডুকেশনে ডিজিটালাইজেশন নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। তো এখানে আমার ব্যক্তিগত মতই দিতে হবে। সেক্ষেত্রে যদি টেকনোলজি ইনফিউজ প্রাইমারি এডুকেশনের কথা যদি বলে, তাহলে একটা সেরকম কিছু বলা নেই। আর আমার ব্যক্তিগত অভিমত এক্ষেত্রে বলতেই হয় যে প্রথম ব্যাপার হচ্ছে টেকনোলজির ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি। আমাদের অ্যাক্সেসিবল যদি না হয়, আমি অনেক কিছু টেকনোলজি তৈরি করলাম, অনেক কিছু টেকনোলজির কথা বললাম বা সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করাও চেষ্টা করলাম, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেল যে সেটা খুব খুব একটা লিমিটেড কমিউনিটির মধ্যে সেটা রয়ে গেল, সবার কাছে তো পৌঁছলোই না। এখন প্রশ্ন উঠবে যে তাহলে কি সেকেন্ডারি এডুকেশনেও কি সবার কাছে টেকনোলজি পৌঁছচ্ছে বা হায়ার এডুকেশনে পৌঁছচ্ছে? সেটা না, কিন্তু ম্যাক্সিমাম লেভেল সেটা রিচ করা যাচ্ছে, নাম্বার ওয়ান। সেকেন্ড হচ্ছে স্টুডেন্টস আর লিটল বিট ম্যাচিওর টু অ্যাক্সেস দ্য ডিভাইসেস। এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার। সেক্ষেত্রে প্রাইমারি এডুকেশনে স্টুডেন্টস আর নট এট অল এবল টু ইউজ দ্য টেকনোলজি। আমরা যদি নর্মালি একদম সেই কিছু কিছু সিলেক্টেড স্কুলের বাচ্চাদের কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি দেখি, নর্মালি কিন্তু আমাদের যে সোসাইটি, তাতে প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা একেবারেই কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারে না, ফোন বলুন বা কোনো রকম ডিজিটাল ডিভাইস, এই ধরনের জিনিস। সেটা গেল একরকম। প্লাস প্রাইমারি এডুকেশনে এত ভাস্ট, স্টুডেন্ট সংখ্যাটা এতটাই ভাস্ট, তাদের কাছে অ্যাক্সেসিবল করাটাও কিন্তু একটা বিরাট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যাপার। আমার ধারণা সেইটার কথা মাথায় রেখেই হয়তো NEP 2020-তে সেরকম কিছু বলা হয়নি। এবার টেকনোলজি ইজ অলওয়েজ ওয়েলকাম। টেকনোলজি যত পৌঁছে দেওয়া যাবে ততই সেটা ভালো, কিন্তু at the same time we should also keep in mind the actual scenario or the ground level reality. আমরা রিয়ালিটিটাকে তো দেখতে হবে। এই কারণেই কিন্তু ওই শুরুতেই একটা আমি বলেছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের সার্ভে তারা করে দেখেছেন যে এটা হয়তো অ্যাক্সেসিবল হচ্ছে না, মানে একদম হয়তো 90% অ্যাক্সেসিবল হবে না। সে কারণেই হয়তো তারা এদিকে যাননি, হতে পারে। এবার কথাটা ঠিকই যে ভিতের যে জায়গাটা বা ফাউন্ডেশনের যে জায়গাটা, সেখানে যদি না হয়, অ্যাক্সেসিবল না হয়, এক্ষেত্রে এটাই একটা উত্তর হতে পারে, নট বেসড অন NEP 2020। সেক্ষেত্রেও আমার ব্যক্তিগত মত যে
আমাদের বর্তমান যা পরিস্থিতি, যে আর্থসামাজিক যে পরিকাঠামো, তাতে স্টুডেন্টদের প্রাইমারি লেভেলে তারা মিনিমাম শিক্ষাটুকু পাক, তারপরে যারা সেকেন্ডারিতে আসছে সেক্ষেত্রে এসে তারা যদি টেকনোলজিটাকে নিয়ে কাজ করতে শুরু করে, তাতে যে পড়াশোনার ক্ষতি হবে বা ভিতটা যে খুব নষ্ট হবে তা মনে হয় না। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত, কারণ সবসময় আমাদের রিয়ালিটিটাকে তো মাথায় রাখতে হয়, তার বাইরে গিয়ে তো কিছু করা সম্ভব হয় না। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Madam, আমি তন্ময় বিশ্বাস বলছি। It is that we are going to the era of hybridized education system, that is mixing of online and offline mode. It is clear. Yes. এর সঙ্গে AI ও অ্যাড হচ্ছে। Yeah, you are right. সেই ক্ষেত্রে স্টুডেন্ট এবং টিচার তার যে রিলেশনশিপ, সেটার পরে কেমন প্রভাব পড়বে? আরেকবার যদি লাস্ট লাইনটা বলা যায়, মানে একটু ভয়েসটা ব্রেক। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে শুধু AI লাস্ট লাইনটা বললেই হবে। তো সেই কারণে হ্যাঁ, স্টুডেন্ট টিচার রিলেশনশিপ এটার উপরে কেমন প্রভাব পড়বে? আচ্ছা, এআই এর ইনফিউশনের জন্য স্টুডেন্ট টিচার রিলেশনশিপের উপরে কি প্রভাব পড়বে? রাইট ম্যাডাম, রাইট। আচ্ছা, এআই ইনফিউশনের প্রথম আমরা এআই এ বাদ দিয়েও যদি দেখি, এখন যে অনলাইন যে মোডে আমরা চলে এসেছি, তাতে তো ফেস টু ফেস মোডে একটা টোটাল একটা অন্য সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, এত বছর চলেছি। সেখানে আমরা টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ যা দেখেছি, এখানে অনেকটাই চেঞ্জ। এরপরে যদি এবার চেঞ্জ কি আছে, আচ্ছা একটা দুটো বলতে ক্লাসরুম সিচুয়েশন, যেটা অনলাইন ক্লাসরুম সিচুয়েশন আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কাউকে দেখতে পাই না। সবারই এই এখন যেরকম আমি বোর্ডে দেখছি, স্ক্রিন আমি যেরকম দেখছি, সেরকমই আমি ক্লাসেও দেখি। সবারই মেইলে যে ছবিটা থাকে তাই দিয়েই তারা আইডেন্টিফাইড হয়, এবং মেইলে যদি সেই ছেলেটি বা মেয়েটির ছবির বদলে যদি কোনো ফুল, গাছ, আকাশ বা কোনো সিনারির ছবি থাকে, তাহলে সে সেই দিয়েই আইডেন্টিফাইড হয়। তো এইরকম ভাবেই আমরা যদি একটা মানুষের যদি মুখটাই না দেখতে পাই, কথাতেই বলে যে ফেস টু ফেস ইন্টারাকশন, তাহলে ফেস টু ফেস যদি না হয় তাহলে ইন্টারাকশনটা কমতে বাধ্য, যেটা এখন হচ্ছে। তো দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ অনলাইন টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। এবার যদি আমরা ব্লেন্ডেডে যাই, হয়তো কিছুটা টাইম, যেটা কিনা ইউজিসির এখন নতুন সার্কুলার এসছে 40-60 রেশিও অনলাইন অফলাইন ক্লাস, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাটলিস্ট চিনতে পারবো, উই শুড বি এবল টু আইডেন্টিফাই দ্য স্টুডেন্টস, যেটা বর্তমান সিচুয়েশনে কিন্তু হচ্ছেই না। মানে ফর এক্সাম্পল আমি বলতে পারি, আমাদের যারা সেম 1-এ ভর্তি হয়েছিল, তারা বর্তমানে সেম 2, তাদেরকে তো আমি চিনিই না। মানে আমি কেন, মানে আমরা কেউই তাদের চিনতেই পারি না একাধজনকে ছাড়া। তো এই সিনারিওটা কিন্তু ব্লেন্ডেড মোডে এতটা হয়তো থাকবে। এবার আসছি এআই এর। এআই বলে রিলেশন, আচ্ছা সরি, কালকে একটা মেল পাঠিয়েছি, হ্যাঁ, এবং তাতে স্যার একটু মিউট। আচ্ছা, এবার চলে এসছি এআই এর কথা। এআই হচ্ছে আমাদের আরো সুবিধা করে দিচ্ছে, তাই তো? এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের আরো অনেক ধরনের জিনিসকে সুবিধা করে দিচ্ছে। আমরা অ্যালেক্সা বলো, এগুলোতে আমরা বলছি, পেয়ে যাচ্ছি ইত্যাদি, এটাতে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা। এতে টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপটা সামনাসামনি একটা মানুষকে দেখলে পরে যে রিলেশনশিপ হয়, সেটা ধীরে ধীরে তো কমতে থাকবে। যাকে আমরা জীবনে চোখেই দেখিনি, তার প্রতি রেসপেক্ট বলো, তার কাছ থেকে যে ফেসিলিটি আমরা পাবো, সেই জায়গাগুলো আমরা ততটা অনুভব করবো বলে আমার মনে হয় না, 1 নম্বর কথা। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে আস্তে আস্তে টিচারদের গুরুত্বটা কমবে বলেই আমার মনে হয়। টিচারদের গুরুত্বটা কমবে বলেই মনে হয় ইন দ্য ফর্মাল কারিকুলাম, যে কারিকুলাম গুলো চলছে। এবার ধরো স্পেশালাইজড এরিয়া, যেমন ধরো পিএইচডি বা ডিসার্টেশন, এই স্পেশালাইজেশন গুলোতে টিচারদের ভূমিকা অবশ্যই থাকবে, হায়ার এডুকেশন এবং খুব স্পেশালাইজড জায়গায়। কিন্তু এমনি যেগুলো ধরো রেগুলার ক্লাস, সে তুমি আন্ডার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট বা স্কুল এডুকেশনে বলো, সেখানে টিচারদের যদি আমরা সামনাসামনি না দেখি বা তাদের যদি প্রয়োজনটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, তাহলে অবশ্যই তার একটা প্রভাব রিলেশনশিপের মধ্যেও পড়বে, and that will be negative in my opinion.
Thank you. এরপর আমি একটু ডক্টর থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি এই ভয়টাই পাচ্ছি ম্যাডাম, নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটাই আসবে। ঠিক আছে, এরপর আমি একটু ডক্টর অশোক মন্ডল, হ্যাঁ, স্যার। কমার্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ডক্টর অশোক মন্ডলকে একটু অনুরোধ করছি যে আপনার কেমন লাগলো বা আপনার কিছু বক্তব্য যদি থাকে প্লিজ স্যার কিছু শেয়ার করুন। ডক্টর অশোক মন্ডল প্লিজ। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন বলুন। ম্যাডাম তো সুন্দর, হ্যাঁ ম্যাডাম সুন্দরভাবে সবকিছু বললেন। আচ্ছা। আমার তো এই বিষয়ে আইডিয়া খুব কম আছে। হ্যাঁ। আমি একটু জাস্ট এনইপিটা সম্পর্কে একটু বুঝতে চাইছিলাম। আর হ্যাঁ। এর আগেও আমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে চেয়েছিলাম আপনার, তো এখন দেখলাম ক্লাস ফুল হয়ে গেছে। আজকে তার জন্য প্রথম থেকেই আমি ঢুকে বসে আছি। যাই হোক, আচ্ছা। আমি শুনলাম ভালো লাগলো এবং হ্যাঁ। এবং আমার মনে হয় যে এনইপি মানে নিউ এডুকেশন পলিসি আপনার এসডিজি কে অনেকটা ফুলফিল করতে, মানে এসডিজির যে গোল আছে, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যে আছে, সেটা অনেকটাই ফুলফিল করতে কাজে লাগে। এবং সেটার যে অবজেক্টিভ, সেই অবজেক্টিভসের সঙ্গে ম্যাচ করে আমার মনে হয় এনইপিটা তৈরি হয়েছে। এবং সেখানেও আমি এই সম্পর্কে একটু আইডিয়া পাবো বলেই যে ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করতে চাইছিলাম। যাই হোক, আমার এই বিষয়ে আইডিয়া খুব কম আছে। ম্যাডাম তো খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, Thank you. ধন্যবাদ ম্যাডামকে। Thank you, sir. ধন্যবাদ অশোক বাবু, আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমার ছেলে মেয়েদের আর কারো কিছু জানার আছে? কারণ ম্যাডাম অনেকক্ষণ ধরে সুন্দরভাবে বলেছেন, আবার যার যার প্রশ্ন সেটাও সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন। আমরা খুবই ভালো ইন্টারেক্টিভ পর্যায়ে চলছে। আর কারো কোনো জিজ্ঞাসা না স্যার। নেই? ঠিক আছে, তাহলে আমরা আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে ডক্টর সাউলি চক্রবর্তী আচার্য ম্যাডামকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ, অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। এবং তিনি তার সুন্দর পিপিটির প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছেন। অনেক কিছু প্রশ্নের তিনি উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে যে প্রশ্নোত্তর পর্ব, তাতেও কিন্তু ম্যাডাম সুন্দরভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সুতরাং আজকের যে আমাদের যে 7 দিনের আলোচনা সভা, তার চতুর্থ দিন ম্যাডাম সুন্দরভাবে সেটা শেষ করছেন। আমি সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার বিভাগের সেকেন্ড সেম, ফোর্থ সেমের ছাত্রছাত্রী, তার সাথে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, বেশ কিছু কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং অশোকবাবু জয়েন করেছেন, তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা সভা শেষ করছি। ধন্যবাদ ম্যাডাম। Thank you. ঠিক আছে, এখন আমরা লিভ করতে পারি।